میں نے اس دن پہلی بار اپنے اندر اتنی شدید بے چینی محسوس کی تھی جب گھر والوں نے بڑے سکون سے یہ فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری اپنی زندگی پر میرا کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ صرف جائیداد کی خاطر کسی کی زندگی کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ میں خود ایک کامیاب کاروباری شخص تھا، میرا بزنس پاکستان سے باہر تک پھیلا ہوا تھا، مجھے کسی کی دولت کی ضرورت نہیں تھی، مگر سب کی نظریں اس زمین اور جائیداد پر تھی جو میرے بھائی کے نام سے اس کی بیوہ کے حصے میں آئی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کو ہمیشہ فاصلے سے ہی جانا تھا۔ بھائی کی شادی کے فوراً بعد میں بیرون ملک چلا گیا تھا اور پھر اچانک اس کی موت خبر نے سب کچھ بدل دیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا، ایک عجیب سا خلا میرے اندر اتر گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ رشتوں کے لیے وقت ہی نہ بچا، مگر قسمت شاید کچھ اور لکھ چکی تھی۔ ایک دن میں محض اتفاقاً شاپنگ کے لیے نکلا تھا جب میری ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی، سفید لباس میں ملبوس، بالکل سادہ مگر بے حد پرکشش۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر خاموشی سے راستہ دے کر آگے بڑھ گئی، مگر نہ جانے کیوں میں وہیں رک گیا۔ میرے قدم اس کے پیچھے جانے کو مچل رہے تھے اور دل پہلی بار کسی انجان احساس سے بھر گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ چہرہ بار بار میری یادوں میں آنے لگا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک رات بابا میرے پاس آئے اور بتایا کہ کچھ لوگ میرا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ میں نے بے دلی سے پوچھا، کون؟ اور جب نام سنا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہی لڑکی، وہی آنکھیں، وہی خاموش مسکراہٹ، اور اگلے ہی لمحے یہ کوس سچ میرے سامنے آیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ تھی۔ میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ شاید پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کچھ فیصلے انسان نہیں تقدیر کرتی ہیں۔ جس رشتے سے میں بھاگ رہا تھا وہی میرے دل کے سب سے قریب آ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ شاید یہ جائیداد کا نہیں، قسمت کا فیصلہ ہے۔ اور اس دن مجھے سمجھ آیا، کبھی کبھی محبت پہلے دن میں نہیں، تقدیر میں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو انکار بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب بابا نے آ کر بڑے سکون سے کہا تھا، بیٹا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا تھا، کیا جو دل کو اچھا لگے وہ اتنی آسانی سے مل بھی جاتا ہے؟ میں نے ہمیشہ کی طرح فیصلہ بابا پر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے ان پر مکمل بھروسہ تھا، مگر میں یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ اندر سے پریشان ہے۔ آخر میں صرف 17 سال کی تھی اور جس لڑکے کا ذکر ہو رہا تھا وہ مجھ سے کافی بڑا تھا، لیکن ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا آیا تھا، اسی لیے خاموشی سے ہاں کر دی گئی۔ گھر میں جلدی جلدی سب کچھ طے پا گیا۔ منگنی کی ایک سادہ سی تقریب ہوئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہارون اس میں شامل ہی نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے پھر بھی ایک انجانا سا اطمینان تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن بعد ہم گاؤں واپس جانے والے تھے، مگر امی نے کہا کہ کچھ شاپنگ یہی سے کر لیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ مال گئی، مگر میرا دل وہاں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تھک کر میں نے کہا، ماما آپ خریداری کریں، میں کچھ پینے جا رہی ہوں۔ اجازت ملتی ہی میں باہر نکل آئی اور سڑک عبور کرنے لگی کہ اچانک ایک گاڑی میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ اگر بروقت بریک نہ لگتی تو شاید میں بچ نہ پاتی۔ میں غصے سے بھر گئی اور بغیر دیکھے بولنے لگی، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو دور سے رفتار کم کرنی چاہیے تھی۔ میں مسلسل بولتی جا رہی تھی، مگر جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا، میرے الفاظ وہی رک گئی۔ وہ ہارون تھا۔ میری سانس جیسے تھم گئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، سوری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں، اور نہ جانے کیوں اس کی وہ خاموشی میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید ہمارا ملنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ کسی انکہی کہانی کی شروعات تھی۔ مگر اصل سچ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ ہارون اس رشتے سے خوش نہیں تھا، بلکہ وہ اس شادی کے خلاف تھا۔ یہ جان کر میرا دل ایک لمحے کے لیے ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا
کہ اگر وہ مجھے قبول نہیں کرے گا تو میں بھی خود کو اس پر مسلط نہیں کروں گی۔ لیکن تقدیر کے فیصلے اکثر ہمارے فیصلوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد جب میں نے اس کی آنکھوں میں دوبارہ دیکھا تو وہاں وہی انکار نہیں تھا، بلکہ ایک انجان سا اقرار چھپا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی اس احساس سے بھاگ نہیں سکا تھا جو ہمارے درمیان خاموشی سے جنم لے چکا تھا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ رشتے زبردستی نہیں بنتے، مگر جب بن جاتے ہیں تو انکار بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور شاید ہماری کہانی بھی وہی تھی جو دل سے شروع ہو کر تقدیر تک جا پہنچی تھی۔ اس دن میں نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا کہ لمحہ بھر کو میرا دل جیسے رک سا گیا۔ مالت میں ہماری اچانک ٹکر ہوئی تھی۔ میرے کاجل کی ہلکی سی لکیر میرے چہرے پر بہہ رہی تھی اور شاید اسی لمحے اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے گھبرا کر صرف اتنا کہا "آئی ایم سوری" اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ پیچھے کھڑے ہارون نے بس ایک لمحہ سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے خود سے ہی سوال کر رہا ہو کہ یہ سب کیا تھا، اور پھر وہ خاموشی سے کھڑا رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کا نام بھی نہیں پوچھ سکا تھا جو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اتر چکی تھی۔ اس کے بعد پورا ہفتہ شادی کی شاپنگ اور تیاریوں میں گزر گیا۔ پھر ہم سب گاؤں واپس آ گئے۔ گاؤں پہنچتے ہی یہ خاص انداز میں ہمارا استقبال ہوا، جیسے کوئی بڑی تقریب ہو۔ میں ایک بڑے کڑائی والی خوبصورت چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ایک سادہ مگر حسین سی انگوٹھی تھی اور چہرہ آدھا نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ میں اپنی ہی دنیا میں گم تھی جب ہم اپنی پرانی حویلی میں داخل ہوئے۔ وہاں میرے ماموں، بابا اور باقی رشتے دار پہلے سے موجود تھے۔ سب کچھ ایک ہلچل میں تھا، جیسے ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہو۔ اسی دوران ہارون کو کچھ سامان پہنچانے بھیجا گیا۔ وہ صبح سے آن لائن میٹنگز میں مصروف تھا، اوپر سے گھر والوں کے مسلسل کام، کبھی یہ کبھی وہ، اسے تھکا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید اسے ایک ملازم بنا دیا گیا ہے، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا۔ وہ بس اتنا بولا "میں گاڑی میں انتظار کر لیتا ہوں، سامان رکھوا دیا جائے"، اور پھر وہ خود ہی گاڑی میں بیٹھ کر سب کچھ بھجوانے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ میرے ماموں کے گھر کی حویلی پہنچا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سامان اندر لے آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ تھی، جس نے مسکرا کر سلام کیا۔ ہارون نے بھی ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور کہا "امی نے یہ سامان بھیجا ہے"۔ وہ سامان ابھی رکھا ہی جا رہا تھا کہ اچانک لاؤنج میں ایک لڑکی داخل ہوئی، کالی اور میرون کڑائی والی چادر میں لپٹی ہوئی، چہرہ آدھے نقاب سے ڈھکا ہوا، اور ہاتھ میں وہی نیلی جمعرات کی انگوٹھی۔ ہارون ایک لمحے کو ٹھہر گیا، اس کی نظریں جیسے وہی جم گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی، مال والی، ٹکر والی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا یہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا "یہ دعا ہے"، اور ہارون کے اندر جیسے یہ خاموشی سا سکون اتر گیا۔ دعا کو جب پتا چلا کہ وہ ہارون ہے تو اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر نظر، ہر سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی احساس پہلی بار دل میں جگہ بنا رہا ہو۔ ہارون کچھ دیر وہی رکا رہا، پھر خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، مگر اس کے دل میں وہ چہرہ بار بار آ رہا تھا، اور دعا کے دل میں بھی ایک انجانا سا احساس پہلی بار جاگ چکا تھا، جس کا نام وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج صبح جب میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو میرے ہونٹوں پر ایک انجانے سے مسکراہٹ تھی۔ شاید یہ وہ خوشی تھی جسے میں خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ نے جب مجھے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا "میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں"، اور میں بس شرما کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چادر کو بار بار ٹھیک کرتے ہوئے میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، پھر ہلکے سے مسکرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اور پھر جیسے ہی خیال آیا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس کا نام ہارون تھا، اور یہ سوچ کر ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ میں یہ جانتی تھی کہ وہ سخت مزاج ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں ایک امید جاگ رہی تھی۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ تیاریوں، ہلچل اور دعاؤں میں وقت پھسلتا چلا گیا، اور پھر نکاح کا دن آ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ بابا کے ساتھ آئے گا، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرے قدم جیسے رک گئے۔ وہ سامنے تھا، ہارون۔ میں اس سے نظریں بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ بابا نے نرمی سے کہا "سائن کر دو بیٹا"،
मगर मैं कुछ लम्हे सिर्फ इसे देखती रही। जैसे ही इसने आगे बढ़कर कागज रखा, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता से साइन किया, जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो आंखें झुक गई, मगर दिल अभी भी उसी लम्हे में अटका हुआ था। माँ की दुआएं और रिश्तेदारों की मुबारकबाद के बीच मुझे सिर्फ एक ही एहसास था, ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लंबा, वजीया और पुरसुकून सा शख्स आज मेरे नाम के साथ जुड़ चुका था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो खुद भी इस फैसले को पूरी तरह कबूल नहीं कर पा रहा हो। रुखसती के वक्त दिल अजीब सा बोझल था, सब कुछ फूलों से सजा हुआ था, हंसी खुशी का माहौल था, मगर मेरे अंदर ये खामोश तूफान था। जब मैं इसके घर पहुंची तो अचानक खबर आई कि हारून को इमरजेंसी में अमेरिका जाना पड़ गया है। वो फौरन चला गया और मनाई दुल्हन बनकर इसके घर में अकेली रह गई। इस रात में कमरे में बैठे सिर्फ दरवाजे को देखती रही। दिल में अजीब सा खौफ और बेचैनी थी। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। इसकी मौजूदगी से ही कमरा जैसे भर गया। वो खामोशी से आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। इसकी आंखें मुझ पर ठहरी हुई थी और मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, पुख्ता, संजीदा और हद से ज्यादा बावकार, मगर आज इसकी खामोशी भी कुछ अलग ही माने रख रही थी। मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। वो आहिस्ता से करीब आया और उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ एक मायदा नहीं, बल्कि ये कैसी कहानी है जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, मगर दिल पहले ही इसमें खो चुका था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वक्त जैसे एक लम्हे के लिए ठहर गया। उसके बालों में हल्की सी सफेदी थी और दाढ़ी ने इसकी शख्सियत को और भी पुरकशिश और बावखर बना दिया था। उसने नरमी से कहा, अस्सलाम वालेकुम, और मैंने घबराकर आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। नजरें झुकी हुई थी, दिल था कि उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसने बॉक्स खोला और अंगूठी निकालते हुए संजीदा मगर नरम लहजे में कहा, आप वाकई बहुत हसीन हैं। यह एक छोटा सा तोहफा आपके लिए है। मैंने हिम्मत करके पहली बार इसकी तरफ देखा। वो रूहान जैसा नहीं था, लेकिन उसमें भी एक अजीब सा सुकून और वक़ार था, जैसे मेरी पूरी दुनिया एक लम्हे में बदल गई हो। मैं खुद से ही सवाल करने लगी, ये सब क्या हो रहा है? वो आहिस्ता से बोला, मेरा नाम रईस खान है। मगर मैं कुछ ना कह सकी। मेरी खामोशी पर वो लम्हा भर रुका, फिर जैसे खुद को संभालते हुए दोनों हाथ हल्के से उठाकर बोला, माजरत, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। आप कंफर्ट हो जाए, चाहे तो चेंज कर लें, और अगर कुछ खाना हो तो बता दें, मैं मंगवा देता हूँ। इसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। मैं खामोशी से उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। अंदर जाकर मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तकरीबन 8 घंटे बाद जब मैं वापस आई तो आंखें सूजी हुई थी। वो भी चेंज कर चुका था और खामोशी से सोफे पर बैठा था। कमरे में एक अजीब सा सुकून था। मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, कि आपको नहीं लगता कि जब कोई अपना तारुफ करवाए तो जवाब में आपको भी अपना तारुफ करवाना चाहिए? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम दुआ है, दुआ आलमगीर खान। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसके इस मुस्कुराहट के साथ ही मैं थक कर बिस्तर पर लेट गई। दिल में अजीब सा दर्द था। जिस शख्स से शादी का ख्वाब देखा था वो तो मेरी जिंदगी में नहीं था, और जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका था वो कोई और ही था। एक ऐसा शख्स जिससे मैं अभी तक पूरी वक्त तरह वाकिफ भी नहीं था। रईस खामोशी से तकिए पर सर रखकर लेटा था। इसकी आंखों में ये गहरी थकन थी, मगर साथ ही एक उदासी भी, जैसे वो भी किसी पुरानी याद के साए में जी रहा हो। इसके ज़हीन में नरगिस का चेहरा अब भी जिंदा था, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत जो किसी और की हो चुकी थी। उसके बाद उसने किसी को देखने तक की हिम्मत नहीं की थी, मगर आज वो यहाँ था, एक ऐसी लड़की के साथ जिससे इसका कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं था, मगर किस्मत ने खामोशी से इसे इसकी जिंदगी में ला खड़ा किया था। वो सोचने लगा, क्या वाकई किस्मत कभी कभी इंसान के टूटे हुए हिस्सों को किसी नए नाम से जोड़ देती है? और फिर वो खामोशी नींद में बदल गई, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शायद अभी तो आगाज था। वो सारी रात सो न सकी थी। नींद आंखों के करीब आकर भी जैसे वापस लौट जाती थी। दिल में एक अजीब सा शोर था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। सुबह के वक्त हारून आहिस्ता से जाग गया था।
اس نے دعا کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے لائٹ بھی نہیں جلائی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر جیسے ہی وہ باہر گیا، دعا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے سے باہر آئی تو ہارون کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ دل کے اندر ایک ہلکی سی چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اندیکھا سوال اسے گھور رہا ہو۔ کیا وہ واقعی اپنے شوہر کو نظر انداز کر رہی ہے؟ کیا وہ کسی اور خیال میں گم ہو رہی ہے؟ وہ خود بھی اپنے احساسات سے الجھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہارون نماز مکمل کر چکا تھا اور دعا خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ نماز کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا جو کمرے کے ماحول کو نرم کر رہا تھا۔ صبح تقریباً 8:30 بجے دعا دوبارہ جاگی۔ سب لوگ ناشتے کے لیے اکٹھا بیٹھے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے شامل ہوئی مگر زیادہ بات نہیں کی۔ اس کی خاموشی آج کچھ زیادہ گہری تھی۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آئی۔ ہارون نے اسے کپڑے نکالنے میں مدد کر کے آرام سے باہر بھیج دیا۔ وہ تیار ہو کر واپس آئی تو چاندی رنگ کا دوپٹہ بڑی نفاست سے اپنے گرد لپٹ چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ ہارون اس کے پیچھے کھڑا تھا، قمیص کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی جھلک شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ خاموشی سے مڑا، ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا اور ایک چھوٹا سا باکس وہاں رکھ دیا۔ اس کے بعد بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دعا کچھ دیر وہی کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے اس کی نظر اسی باکس پر جا ٹھہری۔ دل میں ایک انجان سا احساس جاگا، جیسے کچھ بدلنے والا ہو، مگر وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی اسے کس طرف لے جا رہی ہے۔ دعا نیچے آئی تو سب نے اس کا بہت اچھے انداز میں استقبال کیا۔ گھر کا ماحول قدرے ہلکا اور خوشگوار تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ہارون بھی وہاں موجود تھا، مگر اس کی نظریں زیادہ دیر دعا پر نہیں ٹکی۔ وہ بس ہلکا سا مسکرایا اور باتوں میں لگ گیا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، ہارون نہ ہوتا تو یہ سب سنبھالنا مشکل ہو جاتا، مگر دعا نے صرف سر جھکا لیا، جیسے وہ ان سب باتوں سے الگ کسی اور دنیا میں ہو۔ بھائی اور گھر والوں کے درمیان وہ ایک ہی دن میں سب کے قریب آ گئی تھی، جیسے سب اسے اپنی ہی طرح محسوس کر رہے ہوں، مگر دل کے کسی کونے میں یہ انجانا سا بوجھ تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہارون کی موجودگی اب بھی اسی کے لیے ایک الجھن بنی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس رشتے کو کیسے دیکھے۔ گھر میں ایک چھوٹی سی محفل تھی۔ عائشہ نے دعا کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ رئیس بھی وہی تھا جسے سب نے اچھے انداز میں خوش آمدید کہا تھا۔ وہ بظاہر سنجیدہ مگر نرم مزاج شخص تھا اور اسی کی باتوں میں ایک عجیب سا وقار تھا، مگر دعا کے لیے وہ سب کچھ ابھی بھی نیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ رئیس ہارون سے بھی عمر میں بڑا اور زیادہ پختہ نظر آتا تھا اور اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی سنجیدگی تھی۔ وہ بار بار دعا کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عائشہ نے دعا کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں رئیس پہلے سے موجود تھا۔ وہ کچھ سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ دعا کے آنے تک وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے اسے بلایا۔ دعا نے اسے دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ جذبات، بس ایک سنجیدہ سی خاموشی تھی۔ رئیس نے ہلکا سا سانس لیا، جیسے اسے اس کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور آہستہ سے بولا، مجھے ایک گلاس پانی دے دے۔ دعا خاموشی سے اٹھی، کچن سے پانی لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی رئیس نے گلاس پکڑا، اس نے دعا کی کلائی ہلکے سے تھام لی۔ دعا فوراً رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خاموشی تھی، کوئی خوف یا رد عمل نہیں۔ رئیس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور نرمی سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بس ایک سنجیدہ سی نرمی تھی، جیسے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور دعا پہلی بار اس لمحے سوچ میں پڑ گئی کہ شاید یہ رشتہ اتنا سادہ نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ سوہان ہلکا سا مسکرایا اور جواب میں وہ بھی ایک مدھم سی مسکراہٹ دے گئی، مگر یہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر پھر بھی خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ سوہان نے نرم لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ شاید آپ نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جائے گی جو عمر میں آپ سے کافی بڑا ہے۔ اس کی آواز میں افسوس بھی تھا اور ایک عجیب سی سنجیدگی بھی۔
वो खामोश रही। चंद लम्हे सिर्फ इसे देखती रही, फिर आहिस्ता से नजरें झुका ली। इसके चेहरे पर कोई वाज़ा रद्द अमल नहीं था, मगर इसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वो इस हकीकत को समझने की कोशिश कर रही हो जिससे वो भाग नहीं सकती थी। सोहान ने दोबारा आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है अगर आप खुद को इस सब में अकेला महसूस कर रहे हैं। तो वो जुमला अधूरा छोड़ गया, जैसे आगे बोलने की हिम्मत ना हो। वो आहिस्ता से उठ गई। इसकी आंखों में नमी थी, मगर वो रो नहीं रही थी। बस एक बोझ था जो इसके दिल पर आकर बैठ गया था। वो कमरे से बाहर निकल गया और पीछे सोहान खामोशी से इसे जाता देखता रह गया, जैसे वो खुद भी नहीं जानता था कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। दुआ ने जल्दी से कहा, आप इतने मूड से नहीं है ना? इस पर वो हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? ये इनकी पहली ऐसी खुली गुफ्तगू थी और इसी लम्हे इसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाकर दुआ के हाथ पर रख दिया। दिल का हाथ अब इसके दोनों हाथों के दरमियान था, जैसे वो इसे यकीन दिलाना चाह रहा हो कि वो अकेली नहीं है। फिर इसने नरमी से दुआ के बालों को एक लट्टी जो इसके दुपट्टे से बाहर निकल आई थी कान के पीछे कर दी। दुआ फौरन घबरा गई और हाथ छुड़ाकर तेजी से वहां से उठ गई। इसने कहा, आप बिस्तर पर सो जाएं, आप हमारे घर आए हैं। सोफे पर नहीं सोना चाहिए था। इसकी बात में एक अजीब सी फिक्र थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम भी अपने घर में हो और मैं ठीक हूँ यहाँ सोफे पर, फिक्र ना करो। इसने आराम से तकिया दुरुस्त किया और लेट गया। दुआ कंधे उचकाकर खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद कहीं दूर खड़ी थी। इसके जहन में बार बार इसी की बातें गूंज रही थी, इसकी नरमी, इसकी खामोश समझदारी और वो अजीब सा एहसास जो इसे बार बार उलझा रहा था। कहीं ना कहीं इसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये अगर हारून इसकी जिंदगी में ना होता तो शायद ये शख्स इसके दिल में जगह बना सकता था। शादी के 5वें दिन ताई अम्मी ने इसे अकेले में बुला लिया। इनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने सीधा सवाल किया, रेहस तुम्हारे साथ ठीक नहीं है क्या? दुआ को समझ ना आई। मतलब? उन्होंने तेज लहजे में कहा, मतलब ये कि तुम लोगों में वो वाली बात नहीं लगती जो नई शादी में होती है। सलमा ने बताया है कि तुमने सोफे पर एक तकिया देखा था। क्या तुम लोग अलग अलग सोते हो? ये सुनकर दुआ का चेहरा सख्त हो गया। इसने साफ और दो टोक अंदाज में कहा, ताई अम्मी, यह हमारा पर्सनल मामला है, मुझे लगता है आपको इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसके जुमले पर ताई अम्मी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो सख्त आवाज में बोली, खबरदार मुझसे इस लहजे में बात मत करना। ये मेरा घर है और मेरे बेटे को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ताई अम्मी की आवाज अचानक तेज हो गई और वो गुस्से से बोली, ए लड़की, खबरदार, मेरी बात के बीच में बोलने की जरूरत कैसे की? तमीज नहीं सिखाई किसी ने? दुआ एक लम्हे को साकित हो गई। इसकी आंखें झुक गई और वो कांपती हुई आवाज में बस इतना बोली, नहीं, मुझे किसी ने नहीं सिखाई। मगर अगले ही लम्हे ताई अम्मी का हाथ इसके चेहरे पर उठ गया। एक नहीं बल्कि 2 बार थप्पड़ पड़े और वो हैरत और सदमे से कुछ बोल ही ना सकी। शादी के 5वें दिन ये पहला ऐसा वाकया था जिसने इसे अंदर से हिला दिया था। ताई अम्मी ने सख्त लहजे में कहा, अब जाओ यहाँ से और मुझे कल मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। दुआ खामोशी से अपने कमरे में आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो कभी किसी के हाथ का निशाना नहीं बनी थी। ये पहला थप्पड़ इसके वजूद को जैसे तोड़ गया था। रात को रईस वापस आया तो वो बेड पर खामोश बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। इसने नरमी से सलाम किया और पूछा, सब ठीक है? मगर दुआ ने बस सर हिला दिया, कोई जवाब नहीं दिया। खाने के वक्त भी वो इसी तरह खामोश रही और रईस बार बार इसे देखता रहा, जैसे इसकी खामोशी को समझने की कोशिश कर रहा हो। सोने से पहले इसने फिर पूछा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? मगर दुआ खामोश रही। इसकी आंखों में आंसू थे मगर वो बह नहीं रहे थे। रईस खामोशी से इसके करीब आया और नरमी से कहा, बेड पर आराम से सो जाओ। फिर आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे बताओ क्या हुआ है? दिल जैसे टूट गई। एक मासूम बच्चे की तरह सर हिलाकर नहीं कहा। इसकी यह मासूमियत रईस के दिल को छू गई और वो बगैर कुछ कहे इसे अपने करीब ले आया। दुआ ने पहली बार किसी के कंधे पर सर रखा और खामोशी से रोने लगी, जबकि रईस बस खामोशी से इसके सर पर हाथ फेरता रहा। दुआ धीमी आवाज में बोली, मुझे कोई मोहब्बत नहीं करता। इस पर रईस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बहुत नरमी से कहा,
शायद तुम्हें अभी तक सही तरीके से मोहब्बत मिली ही नहीं। दुआ इसकी बात सुनकर चौंक गई और फौरन पीछे हट गई। इसके चेहरे पर घबराहट थी और वो जल्दी से बोली, आप बेड पर सो जाएं। रईस ने हल्के से सर हिला दिया और नरम आवाज में कहा, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम आराम करो। मगर दुआ बार बार जिद करती रही, प्लीज आप बेड पर सो जाए। रईस जानता था कि दुआ अभी इस रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं कर पा रही। इसके दिल में कहीं ना कहीं नरमैन की यादें भी मौजूद थी, मगर दुआ के लिए इसके दिल में एक अनजाना सा नरम गोशा जरूर बन रहा था। आखिरकार वो खामोशी से बेड पर आ गया। दुआ ने लाइट बंद की तो कमरे में मध्यम सी रोशनी रह गई। दोनों खामोश लेट गए, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। काफी देर करवटें बदलने के बाद रईस ने आहिस्ता से अपना बाजू बढ़ाया, जैसे इसे कुछ इशारा दे रहा हो। दुआ ने पहले झिझक महसूस की, मगर फिर आहिस्ता से अपना सर इसके बाजू पर रख दिया। कुछ लम्हों बाद वो मजीद सुकून के लिए इसके कंधे के करीब आ गई, ताकि इसका बाजू न थके। रईस ने नरमी से इसके सर पर हाथ फेरा और यही लम्स था जिसने दुआ को आहिस्ता आहिस्ता नींद की गहराई में ले जाना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों में वो सो गई। रईस खामोशी से इसे देखता रहा। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर इसके जहन में नरमैन की यादें उभर आई। खेतियों में इससे पहली मुलाकात, इसकी जिद, इसका हंसते हुए इसके घर आना और कहना, अगर तुमने मुझे हाथ नहीं पहनाई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रईस आहिस्ता से मुस्कुराया और दिल ही दिल में सोचा, नरमैन, तुम जो मांगती थी मैं वही देता था, मगर जिंदगी ने आज मुझे किसी और रास्ते पर ला खड़ा किया है। रईस खामोशी से अपनी यादों में गुम था। फिर इसने आहिस्ता से एक छोटा सा बॉक्स खोला और अंदर से एक अंगूठी निकाली। वो कुछ देर इसे देखता रहा, जैसे माजी की कोई बात इसके सामने जिंदा हो गई हो। इसे याद आया जब वो नरगिस के साथ था, वो कितनी जिद्दी थी, कितनी मासूम सी ख्वाहिशात रखती थी। वो अंगूठी भी इसी के लिए बनवाई गई थी, मगर किस्मत ने कुछ और ही रास्ता लिख दिया था। नरगिस एक दिन मुस्कुराते हुए बोली थी, अच्छा बताओ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। इसके सवाल पर रईस हल्का सा मुस्कुराया था, मगर जवाब देने से पहले ही सब कुछ बदल गया था। इसी लम्हे दुआ की नींद में हरकत हुई और इसका सर आहिस्ता से रईस के कंधे से हटकर इसके सीने पर आ गया। रईस एक लम्हे को चौंक गया, जैसे वो अपनी सोचों से वापस हकीकत में आया हो। दुआ नींद में भी बेचैनी से थोड़ा सा हिल रही थी, शायद इसे कंफर्ट की तलाश थी। रईस ने खामोशी से इस पर कंबल दुरुस्त किया और आहिस्ता से इसके पीछे तकिया रख दिया ताकि इसे आराम मिल सके। वो कुछ देर इसे देखता रहा और फिर अंगूठी को दोबारा बंद करके वापस रख दिया। इसकी आंखों में माजी की यादें भी थी और हाल की एक अनकही खामोशी भी, जहां दुआ आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी में जगह बना रही थी। बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी फैसले के, वो कमरे में बिस्तर पर आहिस्ता से लेटी हुई थी। एक बाजू रईस के कंधे पर था और इसका सर हल्का सा झुका हुआ था। रईस रात तक देर तक जागने की वजह से दाएं तरफ देखते देखते ही सो गया था और अब सुबह इसे गर्दन में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। इसने नरमी से दुआ को एक तरफ किया ताकि खुद सीधा हो सके, मगर जैसे ही दुआ का सर हटा, वह हल्की सी जंबिश से दोबारा आरामदायक पोजीशन में आ गई। रईस ने एक लम्हे को इसे देखा और दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे वो इसकी इस मासूम अंदाज पर पहली बार पूरी तरह गौर कर रहा हो। वो सोच में पड़ गया कि अगर दुआ को मालूम हो जाए कि वो रात इसके सीने पर सर रखकर सोई थी तो वो क्या रद्द-ए-अमल देती। यह ख्याल आते ही वो हल्का सा मुस्कुराया और खामोशी से उठकर नमाज के लिए चला गया। इस दौरान दुआ भी आहिस्ता आहिस्ता जाग गई और अपनी नमाज अदा की। नमाज के बाद वो दोबारा बिस्तर पर आकर सो गई। थोड़ी देर बाद घर में मामूल का माहौल बन हो गया। नाश्ता किया गया और रईस जमीनों की तरफ चला गया। दुआ घर में रह गई, जहां छोटे छोटे कामों में इसकी मसरूफियत शुरू हो गई। इसी दौरान एक लम्हा ऐसा आया जब इसे कुछ मुठ्ठियां बनाने को कहा गया, मगर इसे बनाने का सही तरीका नहीं आता था। वो उलझन में पड़ गई, बर्तनों के साथ इधर उधर देखने लगी और हल्की सी परेशानी इसके चेहरे पर आ गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और पहली बार वो थोड़ी बेबसी महसूस कर रही थी। दुआ ने जल्दी में मीठा बनाने की कोशिश की। ये तकरीबन 20 अफराद के लिए तैयार करना था। इसने घबराहट में फातिमा को कॉल करके पूरी रेसिपी पूछी और वैसे ही बनाने की कोशिश की। काम के दौरान इसके हाथ हल्के से जल भी गए, मगर इसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। आखिरकार मीठा ठीक बन गया और सबने पसंद भी किया। अगर वो खराब हो जाता तो शायद इसे मजीद बातें सुननी पड़ती, इसलिए वो दिल ही दिल में खुद को समझा रही थी।
अब वो घर के हर फर्ज से थोड़ा सा डरने लगी थी, सिर्फ रईस के अलावा। हालांकि ताई अम्मी ने इस दिन इससे दोबारा कुछ नहीं कहा था, मगर दुआ के दिल में यह खौफ बैठ चुका था। वो माँ से भी ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, बस खामोश रहती। रईस की मौजूदगी में इसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, जैसे कोई इसे तोहफा दे रहा हो। जब वो घर आता तो दुआ को लगता जैसे वो किसी महफूज जगह पर आ गई हो। शादी की एक रात वो दोनों कमरे में बैठे थे। रईस ने नरमी से इसके दिन का हाल पूछा। आज दिन कैसे गुजरा? सब ठीक था। दुआ थोड़ा सा हिचकिचाई। रईस ने हल्के से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ठीक से संभाल नहीं पा रहा था तो मुझे माफ कर देना। इसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। दुआ फौरन चौंक गई और आहिस्ता से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इसने सर झुका लिया। रईस खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, चलो आज मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। वो थोड़ा सा रुका और फिर कहा, एक लड़का था रईस और एक लड़की थी नरगिस। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। शायद तुम सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी गहरी मोहब्बत भी खत्म हो सकती है। दुआ खामोशी से इसे सुन रही थी, मगर इस कहानी में एक ऐसा दर्द था जो कमरे की खामोशी से भी ज्यादा भारी लग रहा था। रईस ने आहिस्ता से सांस लिया, जैसे पुरानी यादों का बोझ दोबारा इसके कंधों पर आ गया हो। और दुआ पहली बार इसे सिर्फ एक शौहर नहीं बल्कि एक टूटी हुई कहानी का हिस्सा महसूस कर रही थी। वो खामोश हो गया, जैसे लफ्जों ने इसका साथ छोड़ दिया हो। चंद लम्हे वो बस कहीं दूर देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी रिश्ते बनाने की, मगर इसके घर वाले नहीं माने। इसकी आवाज भारी हो रही थी। दुआ का दिल इसके लहजे में छुपे दर्द से भर गया। वो थोड़ी देर रुका, फिर आहिस्ता से बोला, फिर नरमैन की शादी किसी और से हो गई और तुम्हें पता है वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक रात वो इस दुनिया से चली गई। इसकी आंखें किसी अनदेखी नमी से भर गई थी। हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, मगर वो मुझसे पहले चली गई और मैं वही रुक गया। वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर जैसे खुद को संभालते हुए बोला, मैंने किसी से शादी नहीं की, मगर वक्त के साथ अम्मी अब्बू ने मुझे मजबूर किया और आखिरकार मैंने हाँ कर दी। मगर इसके साथ क्या हुआ वादा मेरे अंदर कहीं टूट गया। इसने आहिस्ता से अपने सीने पर हाथ रखा। यहाँ बहुत दर्द रहता है, जैसे कुछ हमेशा के लिए अधूरा रह गया हो। दुआ ने खामोशी से अपना हाथ इसके दिल की जगह पर रख दिया। इसकी धड़कन वाकई तेज थी, जैसे बरसों का बोझ एक साथ उठाए हुए हो। रईस ने इसकी तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। वो बस इसके करीब होकर बैठ गई और आहिस्ता से इसके बालों में हाथ फेरने लगी। यह हाथ अब भी इसके सीने पर था, जैसे वो इस दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। दुआ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब बहुत मेहरबान है। और इस लम्हे कमरे की खामोशी में दोनों के दरमियान कोई नया सा एहसास जन्म ले रहा था। दर्द और खामोशी के बीच एक नरम सा रिश्ता। दुआ ने आहिस्ता से अपना सर रईस के कंधे के करीब रखा हुआ था। यह खास से वो इसके बालों को नरमी से सहला रही थी, जबकि दूसरा हाथ अब भी इसके सीने पर रखा हुआ था, जैसे वो इसके बेचैनी को महसूस करना चाहती हो। रईस की आवाज धीमी थी मगर भरी हुई, तुम बहुत अच्छी हो, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें पता है वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें दिखाई थी वो नरमैन ने डिजाइन की थी। दुआ की नजर फौरन अपने हाथ पर गई जहां वो अंगूठी पहने हुए थी। वाकई वो बहुत खूबसूरत और नायाब थी। रईस ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहता था तुम वो अंगूठी ना पहनो, मगर मुझे लगा तुम्हारा हक था इस पर। वो लम्हे भर रुका, फिर दुआ का हाथ आहिस्तगी से अपने सीने पर हटाकर अपने होठों के करीब ले आया, जैसे वो इस एहसास को अल्फाज से ज्यादा अहमियत दे रहा हो। नरमैन मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी, शायद इसीलिए तुम्हें कभी कभी ये सब अजीब लगेगा। इसने हल्की से मुस्कुराहट के साथ दुआ की तरफ देखा। मुझे माफ कर देना। दुआ कुछ कह ना सकी। इसके अंदर अजीब सी घबराहट थी, जैसे दिल और दिमाग एक साथ भारी हो गए हों। रईस ने आहिस्ता से इसके हाथ को फिर से अपने होठों पर लगाया और फिर इसकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया। इसकी बातें इतनी सादा मगर गहरी थी कि दुआ को लगा वो इसकी आवाज कभी बंद ना हो। रईस ने आहिस्ता से कहा, कुछ बोलो। दुआ ने हल्की सी घबराहट के साथ सर उठाया और धीमी आवाज में कहा, आप बोलते हुए अच्छे लगते हैं। ये सुनकर रईस के होठों पर पहली बार एक खुली मुस्कुराहट आई। इसने आहिस्ता से कहा, नरमैन भी यही कहती थी। इसके बाद मैंने कम बोलना शुरू कर दिया था। फिर इसने नरमी से पूछा,
तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? दुआ ने फौरन सर हिलाया, मगर इसकी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी। वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। रईस ने इसकी बेचैनी महसूस कर ली और नरमी से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, बस तुम्हें जानना चाहता हूँ तुम क्या करना चाहती हो, क्या ख्वाब है तुम्हारे? दुआ कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी। इसकी आवाज में पहली बार थोड़ी सी चमक आई थी। रईस ने इसे गौर से देखा और हल्के से सर हिलाया, जैसे वो इस ख्वाब को संजीदगी से समझ रहा हो। और इसी लम्हे दोनों के दरमियान एक नई खामोशी समझबूझ जन्म ले रही थी। दुआ ने आहिस्ता से कहा, मैंने अपनी जमीन के कागजात तुम्हारे नाम कर दिए हैं, वो ड्रावर में रखे हुए हैं, अब वो सब तुम्हारा है, तुम जो चाहो इसका फैसला कर सकती हो। मगर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रईस ने जैसे सुना ही नहीं। वो अपनी ही सोचों में गुम रहा, आंखें बंद थी और सांसें गहरा था। दुआ को लगा वो सो गया है, और वाकई कुछ लम्हे बाद इसकी बाकायदा नींद आ गई थी। दुआ ने इसे जगाने की कोशिश नहीं की। वो जानती थी कि वो बहुत थका हुआ था और शायद नींद इसे बड़ी मुश्किल से नसीब हुई थी। वो खामोशी से इसके पास बैठी रही, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास चल रहा था। रईस की जिंदगी इसके लिए अब भी एक मुअम्मा थी। वो एक ऐसा शख्स था जिसने नदमीन की मोहब्बत को दिल में इतनी गहराई से संभाल रखा था कि 7 साल गुजरने के बावजूद भी वो किसी और के करीब नहीं आया था। दुआ इसे देखती रही। वो एक खूबसूरत, संजीदा और बावकार इंसान था, जिसके बारे में सोचकर ही दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम होकर इसके पास बैठे बैठे टेक लगाकर सो गई, मगर इसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाली सुबह इसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। फजर के वक्त रईस आदतन पहले उठ जाता था, मगर इस रात वो भी गहरी नींद में था। दुआ की कमर दर्द करने लगी तो इसने आहिस्ता से इसे हिलाया, रईस, मगर वो नहीं जागा। इसने घबराकर इसके बाल ठीक किए, इसकी पेशानी को छुआ तो वो ठंडी महसूस हो गई। दुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो परेशानी से बोली, रईस, मामा के अप्रूवल के बगैर ये सब? मगर इसकी आवाज अधूरी रह गई, क्योंकि इस लम्हे इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है और इस रिश्ते की सीमत आखिर जा कहाँ रही है। फजर के वक्त घर का सारा माहौल अचानक बदल गया था। कमरे में चीखों पुकार गूंज रही थी, किसी की आवाज टूट रही थी तो कोई बेख्तियार रो रहा था। दुआ की हालत सबसे अलग थी। वो जैसे एक ही जगह जमकर रह गई हो। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो हिल नहीं पा रही थी। नईन दौड़ते हुए कमरे में आई और घबराकर बोली, भाभी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चीख रहे हैं? दुआ कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हारे भाई वो नहीं जाग रहे, इन्हें जगाओ प्लीज। वो भागकर इसके पास आई, मगर रईस बिल्कुल बेहरकत था। इसका चेहरा सुकून में था, मगर वो सुकून दुआ के लिए क़यामत से कम नहीं था। दुआ का दिमाग इस हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रहा था। नईन फौरन बाहर भागी और अम्मी अब्बू को बुला लाई। चंद ही लम्हों में पूरा घर जमा हो गया। फजर के वक्त रोने की आवाजें हर तरफ फैल गई। लोग इसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दुआ रईस के सरहाने से हिटने को तैयार नहीं थी। वो बार बार कह रही थी, नहीं ये नहीं हो सकता, मगर इसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। आखिरकार इसे जबरदस्ती बेड पर लिटाया गया। हर आंख अश्कबार थी और हर दिल टूटा हुआ। नईन ने घबराहट में हारून को कॉल की। दूसरी तरफ जैसे ही फोन उठा, इसने बहन की रोती हुई आवाज सुनी तो इसका दिल डूब गया। भाई, भाई रईस भाई। नईन की आवाज कांप रही थी। हारून ने फौरन पूछा, क्या हुआ इसे? मगर अगले ही लम्हे नईन ने रोते हुए कहा, वो नहीं रहे, और फोन इसके हाथ से गिर गया। दुआ अभी भी कमरे में बैठी थी, आंखें इस चेहरे पर जमी हुई थी जिसने कल तक इसे सहारा दिया था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि राज जिससे वो बात कर रही थी वो अब कभी नहीं बोलेगा। घर मातम में बदल चुका था। हर तरफ चीखें, सुसक्कियां और दुआ की खामोशी एक साथ गूंज रही थी। हारून जब रात गए वापस आया तो इसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। जिस भाई को वो सबसे ज्यादा अजीज समझता था वो इस दुनिया से जा चुका था, और यह हकीकत इसके लिए भी इतनी ही नाकाबिल यकीन थी जितने सबके लिए थी। रईस की मैयत घर में रखी थी और हर तरफ सन्नाटा और रोने की आवाजें थी। दुआ एक कोने में बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसका हाथ रईस के हाथ से चिपका हुआ था, जैसे वो अब भी इसे अपने पास रोक सकती हो। हर बार जब कोई इसे हटाने की कोशिश करता वो दोबारा इस हाथ को पकड़ लेती। इसकी आंखों में एक ही एहसास था, खौफ कि कहीं वो वाकई हमेशा के लिए चला ना जाए।
اس کے چہرے سے یہ تاثر بھی ابھر رہا تھا جیسے وہ ہارون سے جڑی ہو، مگر حقیقت اس سے مختلف تھی۔ اس کے دل میں جو احساس تھا وہ ہارون کے لیے نہیں بلکہ رئیس کے لیے ایک گہری، خاموش اور دل کو جکڑ لینے والی محبت تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ تدفین کے بعد اسے یہ کمرے میں بند کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ وہ عدت میں ہے۔ ساس کی نفرت بھری نگاہیں ہر وقت اس پر جمی رہتی، حالانکہ اس کا رئیس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ عدت گزار رہی ہو، مگر وہ خاموش رہی، کچھ نہیں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں مزید تنازع پیدا ہو۔ وہ دن بھر قرآن پاک پڑھتی رہتی جیسے خاموشی ہی اس کا سہارا ہو، مگر ساس اسے اکثر گھر کے کاموں میں لگا دیتی اور کبھی کبھار غصے میں سخت رویہ بھی اختیار کر لیتی۔ اسی دوران جب انہیں معلوم ہوا کہ رئیس نے اپنی جائیداد دعا کے نام کر دی ہے تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ یہ بات سسر تک پہنچی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ عدت کے بعد دعا کا نکاح ہارون سے کر دیا جائے۔ یہ خبر ہارون تک پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوا۔ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر گھر والوں کے دباؤ نے اسے مجبور کر دیا۔ یوں ایک فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر یہ اس پر مسلط کر دیا گیا اور وہ اپنے ہی مرحوم بھائی کی بیوہ سے نکاح کی بندھن میں باندھ دیا گیا جسے اس نے کبھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس سب کے بعد اس نے گھر آنا تقریباً چھوڑ دیا تھا، مگر ایک دن کسی ضروری کام سے وہ واپس آیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر ایک کم عمر معصوم سی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ چونک گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دعا گھبرا گئی مگر آہستہ سے بولی، میں۔ وہ مکمل نہ بول سکی۔ ہارون نے دوبارہ پوچھا اور اسی لمحے دروازے سے ماں کی آواز آئی، پلیز ہارون، یہ تمہاری بھابھی ہے۔ یہ سن کر ہارون ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ ابھی بچی سمجھ رہا تھا وہ اس کے 40 سالہ بھائی کی بیوہ تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن دونوں واضح تھے۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی بہت معصوم لگ رہی تھی، بغیر کسی بناوٹ کے، سادہ مگر خوبصورت۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے اور اس لمحے سے دونوں کی زندگی ایک نئے اور غیر متوقع موڑ پر آ گئی۔ تائی امی نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے سونا ہے، یہاں سے ہلنا تک نہیں، سمجھی تم؟ دعا خاموشی سے کھڑی رہی۔ اسی دوران ہارون آگے بڑھا اور کہا، امی بس کریں، آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ دعا کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ ہارون کی موجودگی اسے سکون دے رہی ہے یا الجھن، مگر رئیس کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ایک عجیب سا خلا اس کے اندر پھیل چکا تھا۔ ہارون فریش ہو کر آیا تو سیدھا دعا کے سامنے آ گیا اور نرمی سے بولا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہوں۔ دعا نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی زندگی چند دنوں میں کتنے بڑے موڑ سے گزری تھی، شادی، بیوگی، عدت اور پھر دوبارہ نکاح اور اب طلاق کے بعد۔ وہ ہلکے سے مسکرائی مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ جو ٹھیک سمجھے وہ کریں، اور لیٹ گئی۔ ہارون صوفے پر لیٹ گیا مگر اس کے ذہن میں دعا کی خاموشی اور اس کا بدلتا ہوا چہرہ مسلسل گھوم رہا تھا۔ اگلے دن وہ زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں غصے میں دعا پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی خبردار جو آپ نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آواز سخت تھی مگر تائی امی غصے میں بولتی رہی، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے، اسی نے تمہارے بھائی کا گھر برباد کیا ہے۔ دعا وہی خاموش کھڑی تھی جیسے یہ سب اس سے نہیں کسی اور سے متعلق ہو، اور اس کی آنکھوں میں صرف یہ گہری خاموشی تھی۔ اب اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا مگر ہارون خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ خود اندر گیا اور ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اب اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ پھر اس نے دعا سے کہا کہ اپنا سامان پیک کر لے کیونکہ وہ شہر جا رہے ہیں۔ دعا جانا نہیں چاہتی تھی مگر ہارون کے اصرار کے سامنے خاموش ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا بیگ پیک کیا، کپڑے بدلے اور سادہ سی کالی چادر اوڑھ لی جس سے وہ نقاب کر سکتے تھے۔ ہارون اس کا سامان باہر لے آیا۔ دعا نے چپ چاپ پلو اپنے چہرے پر کر لیا اور باہر آ گئی۔ ہارون نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں وہی تھی جو پہلے بھی تھی مگر اب ان میں خوشی نہیں بلکہ یہ گہری اداسی تھی اور ساتھ ایک ایسی خاموشی سنجیدگی جو کسی بھی دل کو بھاری کر سکتی تھی۔ ہارون کو لگا جیسے وہ اسے پہلی بار صحیح طرح دیکھ رہا ہو۔ وہ کچھ نہ بولا، بس اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دعا خاموشی سے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ ماحول میں ایک عجیب سے خاموشی تھی
جس میں صرف سفر کی شروعات ہو رہی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں کئی انکہے سوال چل رہے تھے۔ یہ منظر دعا اور ہارون کی نئی زندگی کے بیچ بڑھتی ہوئی الجھن کو ظاہر کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر ہارون نے اسے یہ غلط کمرہ دے دیا تاکہ وہ اپنی جگہ پر آرام سے رہ سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دعا ابھی کسی بھی بات کو قبول کرنے کی موڈ میں نہیں ہے۔ وہ خود بھی اس کی خاموشی کو زبردستی توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ فاصلے کو ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس نے دعا کے ماموں کو بھی بلا لیا تاکہ وہ اکیلے محسوس نہ کرے، مگر حالات ایسے تھے کہ دعا پھر بھی زیادہ تر خاموش رہتی اور کم ہی کسی سے بات کرتی۔ عائشہ اور ہارون نے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی تک اپنے اندر کا بوجھ سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن عائشہ اسے شاپنگ کے لیے لے گئی۔ دعا خود بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ساتھ چل پڑی۔ مال میں سب لوگ اپنی شاپنگ میں مصروف تھے۔ عائشہ نے ہارون کو بھی کال کر کے بلایا اور وہ بھی کچھ دیر بعد وہاں آ گیا۔ دعا آؤٹ لیٹ سے نکل کر روف کی طرف جا رہی تھی جب اچانک اس کا ٹکراؤ ہارون سے ہو گیا۔ وہ لمحہ کچھ دیر کے لیے رک سا گیا۔ ہارون اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور اس بار وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، ایکسکیوز می، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ دعا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان تھی مگر اظہار نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہی رہی، جیسے خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سے ٹھہری ہوئی خاموشی پھیل گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار نہیں بلکہ کسی پرانی کہانی کا حصہ ہو جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ دعا نے ہارون کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی یا شاید پہچاننا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ باہر آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، او ہارون، اچھا ہوا آپ یہی مل گئے۔ دعا ابھی یہاں ہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلے۔ پھر وہ دعا کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ ان کو جانتے ہیں نا؟ ہارون نے عائشہ کی طرف دیکھا اور حیرت سے کہا، میں تو سمجھا آپ مذاق کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی عائشہ نے واضح کیا کہ دعا اس کی بیوی ہے، ہارون کے چہرے پر ایک لمحے کو سنجیدگی آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے نام پوچھا تھا وہی اس کے بھائی کی بیوہ ہے۔ وہ خود کو ہی بے وقوف محسوس کرنے لگا، جیسے اس نے حقیقت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اسے پہچانا نہیں تھا۔ دعا چپ چاپ واپس گاڑی میں آ گئی۔ ہارون بھی کچھ دیر بعد ان کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر اب ماحول بدل چکا تھا۔ وہ بار بار دعا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اب وہ اس نئی نظر سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی خاموشی، اس کی سنجیدگی، سب کچھ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر دعا سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر ہارون نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے کہا، بیگم، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دعا ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی، اتنے قریب کہ دونوں کی سانسیں الجھنے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ہارون نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دعا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ مختلف دیکھا، نہ غصہ نہ مزاح، بس ایک الجھن اور شاید ایک انجانا سا احساس۔ ہارون کو اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، وہی احساس جو ریان کئی بار اسے جواہی کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر وہ سن کر بھی انجان بن جاتا تھا۔ اب حقیقت اس کے سامنے تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور الجھن بھی۔ دعا بھی خاموش کھڑی تھی جب ہارون نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر اس کے گال پر نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ وہ لمحہ دعا کے لیے اچانک تھا، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر ہارون نے اس کا بازو ہلکے سے تھام کر کہا، دیکھو، اس کی آواز میں اب پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک نرم سا انداز تھا۔ دعا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور ہارون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ خود بھی اپنی ہی کیفیت پر حیران ہو۔ وہ دونوں کچھ لمحے اسی خاموشی میں کھڑے رہے، جہاں نہ مکمل لفظ تھا، نہ مکمل احساس، صرف ایک نیا سا رشتہ تھا جو آہستہ آہستہ اپنی شکل بنا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پتہ ہے تمہاری یہاں کی فضا کتنی پیاری ہے، جیسے باہر کی ساری دنیا یہاں آ کر تھم سے جاتی ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ہارون نے اسے غور سے دیکھا، جیسے پہلی بار اس کے لہجے کی پیچھے چھپی تھکن اور خاموشی کو سمجھ رہا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ دعا نے نظریں جھکا لی، جیسے اپنے ہی خیالوں میں کھو گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو ہارون صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، آپ ایسے خاموش اچھے نہیں لگتے۔
बात करे तो ज्यादा अच्छे लगते। हारून ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी बात में सच्चाई भी थी और एक अनजानी सी अपनायत भी। वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ और बाल संवारने लगा, मगर इसकी नजरें बार बार रहने में दुआ की तरफ जा रही थी। दुआ भी इसे देख रही थी मगर चुप थी। दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोश गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें न लफ्ज थे न वजाहत, बस एहसास थे जो आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रहे थे। दुआ आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब आई। इसकी नजरें हारून से मिली मगर फौरन झुक गई। कमरे में एक नरम सी खामोशी थी, जैसे दोनों अपने अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कर रहे हो। हारून ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा, कदम बढ़ाया और पहली बार बगैर किसी झिझक के बोला, दुआ, अगर तुम चाहो तो हम सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, बगैर किसी माजी के बोझ के। दुआ ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में अब वो पुरानी बेबसी नहीं थी, बल्कि एक ठहरा हुआ एहसास था। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं, जबरदस्ती नहीं। हारून ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, जैसे इसने इसकी बात कबूल कर ली हो। इसने आगे बढ़कर बहुत एहतियात से इसके हाथ को थामा। इस बार ना कोई जल्दी थी ना कोई उलझन, बस एक सादा सा यकीन। दुआ ने हाथ नहीं छुड़ाया। इसने बस इतना किया कि अपनी नजरें इसके हाथ पर टिका दे और दिल ही दिल में एक नया फैसला कर लिया। शायद मोहब्बत हमेशा पहली नजर में नहीं होती, कभी कभी वो दर्द, सब्र और वक्त के बाद जन्म लेती है। कमरे की खिड़की से आती हल्की सी हवा ने पर्दों को हिलाया, जैसे किसी नई शुरुआत की गवाही दे रहे हो। और इस लम्हे दुआ ने पहली बार माजी को छोड़कर हॉल को कबूल करना शुरू कर दिया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।